मैं हाँ सुखा खेड़ीवाला इस समय असी दिल्ली उस मुख हाईवे ते खड़े हैं जिसनूं बंद करने की जी गल है कॉल है जी संयुक्त मोर्चे वालों दी गई सी। तस्वीरां तुहानूं इस समय दिखा रहे हैं कि किस तरह KMPL टिकरी हाईवे ते जो एक्सप्रैस वे आ उत्थे जो बनाया टिकरी रोड ते टोल प्लाजा बिल्कुल बंद कर दिता, जाम कर दिता। हालांकि टोल प्लाजा पहले ही बंद सी पर आवाजाही नूं जिहड़ा हैगा रोक दिता गया। तस्वीरां इस मौके दीयां दिखावांगे KMPL हाईवे एक्सप्रैस हाईवे आ जिथे तुहानूं तस्वीरां सीधियां दिखा रहे हैं कि किस तरह इत्थे जिहड़ा किसान आगूआं वालों इत्थे जाम लगा दिता गया, बंद कर दिता गया। तस्वीरां इस समय दीयां तुहानूं दिखा रहे हैं वैस्टर्न एक्सप्रेस वे दियां जिथे कि कॉल दी गई सी कि संयुक्त मोर्चे वालों कि 24 घंटे का बंद किया जाएगा, जिसनूं लैके जिहड़ा बंद है वो मुकम्मल कर दिता गया है। सवेर तो ही जिहड़ा बंद वो एक्सप्रैस वे बंद कर दिता सी, हाईवे बंद कर दिता गया सी ते किसान वड्डी गिनती दे विच लगातार अलग अलग थावां ते जिहड़ा पहुंच रही ने। दस दईए कि दिल्ली नूं जाण वालियां मुख्य सड़कां चाहे वो KMPL पुल होवे या KMPL टिकरी रोड जो हरियाणा नाल जोड़दा आ, टिकरी नूं जोड़दा आ, चाहे वो होवे वो टोल प्लाजा ते जिहड़े किसान जथेबंदियां ने बैठ गए ने, वड्डे पद्धर ते जिहड़े नौजवान ने वो भी इत्थे पहुंचे हुए ने ते बुजुर्ग ने वो भी हत्थां दे विच झंडे जिहड़े फड़े ने। गलबात करांगे। बुजुर्गो की ना तुहाडा, कित्थों आए हो? जलंधर जिले तो हाँ जी, कश्मीर सिंह मेरा नाम अभी आए हैं। इस विरोध में भी कानून काले कानून रद्द होने चाहिए यहाँ तुरंत वापस लेना चाहिए सरकार को। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल 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 लोड़ पई तो सी गए। हाँ बिल्कुल डटांगे जी। कुछ होर इत्थे व्यक्ति ने। बुजुर्गो की ना कित्थों आए हो? चरण सिंह मोंडिया रोपड़ जिले तो आए। अच्छा, रोपड़ तो आए हो। पूरा दृढ़ इरादा बैठना पूरा लगातार बैठांगे जिथे अभी 5 महीने से बैठे हैं तो हुण भी अज भी लगातार बैठांगे। की कहोगे केंद्र सरकार ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ केंद्र सरकार ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ नहीं होगा मसला हल। होर भी व्यक्ति ने गलबात कर लें। भाजी की ना तुहाडा? अवतार सिंह परखाली। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ हाँ जी ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਰੱਖੂੰਗਾ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਜਾਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰੂਗੀ। हाँ जी फर्क तो पऊगा जी, फर्क पऊगा। बिल्कुल कमल नूं कहूँगा कि डेली पोस्ट ते तस्वीरां जिहड़ियां इस समय दीयां दिखाई जाण, सीधियां तस्वीरां तुहानूं डेली पोस्ट पंजाबी दे दिखा रहे हैं कि किस तरह जिहड़ा कॉल दित्ती गई सी बंद नूं लैके ते अज इह मुख मार्ग जिहड़ा टिकरी KMPL टोल प्लाजा ਉਹ अलग अलग जथेबंदियां वालों बंद कर दिता गया। भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के भी ਜਿਹੜੇ बैनर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हो कि टोल बैरीयर ते जिहड़ा पूर्ण तौर ते आवाजाही बंद कर दी गई है। हालांकि कुछ समय पहले आवाजाही चल रही सी, टोल प्लाजा पहला भी बंद सी पर हुण बिल्कुल टोल बंद कर दिता ते नौजवान भी वड्डी गिनती दे विच मौजूद ने, बुजुर्ग भी तमाम लोग ने जिहड़े इस टोल बैरीयर ते बैठे ने ते उन्हां दा कहना है कि 1 घंटा या 2 घंटे दा बंद नहीं बल्कि ये 24 घंटिया का मुकम्मल बंद है। जान वालियां कर दिता जाए तो इसका असर केंद्र सरकार ते वेखण नूं मिलेगा। ये कहना आया जिस दे चलदियां अज 24 घंटे की KMPL जिहड़ा दिल्ली मुख्य हाईवे उन्होंने बंद करने की जिहड़ी कॉल दी गई सी, जिस दे तहत अज सवेर तो ही कुमार खेड़े ने वो बंद किए गए हैं। तस्वीरां तुहानूं इस मौके दीयां दिखा रहे हैं कि किस तरह इस टोल बैरीयर टिकरी टोल बैरीयर KMPL मॉल KMPL रोड दे लागे जो टोल प्लाजा आ उत्थे भी वड्डी गिनती दे विच किसान आगू पहुंचे हुए हैं। इत्थे पहुंच के वो इस समर्थन दे रहे 24 घंटे इत्थे ही बैठणगे ते अपने दर्शकों नूं इह भी असीं दस दईए कि सिर्फ इसी जगह ते नहीं किसान बैठणगे। KMPL रोड ते ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ
ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਨ ਬਾਈ ਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਿਰ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਖ ਜਿਹੜੀ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਹਟੇ ਆ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ ਆ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦਾ ਲੜਕੀਆਂ 24 ਲੜਕੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਡ ਜਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪੂਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਗੂ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਆਗੂ ਨੇ ਸੰਚਾਲਕ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਆਗੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਮਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ। ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਹਜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਇਹ ਪੂਰਾ KMP ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੋਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ KMP ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਨਾ ਜਾਗੀ, ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ KMP ਆ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਉਹ KMP ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪਲਾਈਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਇਸਦਾ ਪਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੜ ਹੈ ਇਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ। ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ, ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੈਠਣ ਦੇ, ਸੌਣ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆਏਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਂਜ ਸਾਰਾ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਦ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ? ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜੋ ਤਰਤੀਬ ਵਾਈਜ਼ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਰਵੱਈਆ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਆ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨ ਆ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ USA ਦੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਮ ਇੱਕੋ ਫਰਮ USA ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਜਾਰੀ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਾਹਰ ਆ, DAP ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਲਫਰ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ DAP ਬਣਾਓ, DAP ਦੀ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿੰਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ 700-800 ਰੁਪਇਆ ਵਧਾਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ RS BJP ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅੱਜ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਯੂਰੀਆ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, DAP ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀ ਨਾ ਮੰਗਾਓ ਬਾਹਰੋਂ, ਕੰਪੋਜਿਟ ਬੀ ਬਣਾਓ, ਸੰਗਠਨ ਬੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ UP ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕੰਪੋਜਿਟ ਬੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ 8-8 ਸਾਲ ਉਹ ਬੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੰਮ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਟੋਨੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਕਾਲ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਖੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਫੜਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਲ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਕਾਲ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਰ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਬਾਈ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੜਨਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਰੂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਬਿੱਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਲੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨੰਨੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰ, ਇਹ ਮਨਜੋਤ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਪਿੰਡਾ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਦੇ ਭਰਾ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਵਾਹਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਸਭਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੈਲੀ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਭਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰੋਬਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੇ, ਕਾਫਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। KMP ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ तमाम ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ KMP ਰੋਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਟਿੱਕਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ,
ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਸਜੀ ਆ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਉਹ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾਤਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਲਾਈ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੂਗਾ। ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੂਹਰੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ BKU ਲੱਖੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ MSC ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਲੰਧਰ BKU ਲੱਖੋਵਾਲ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ KMP ਰੋਡ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਜੋ ਬੰਦ ਸੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਜੀ ਕਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਖਸਦਾਣਾ? ਦੇਖੋ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਹ ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਡਟਣ ਦਾ ਪੂਰਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮੁੱਖ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ KMP ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਦਾ। ਐਸਐਸਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸੌਣ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਠੀਆਂ ਜਾਂ AC ਰੂਮ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਫਲੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਪੈਣ? ਕੋਈ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬੰਦ 24 ਘੰਟੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ KMP ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਟੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ ਸੀ, ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਬੰਦ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਾਮ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ KMP ਟਿੱਕਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ KMP ਸਿਰਫ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਮਾਮ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਮਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਥੰਮ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਇਸ KMP ਰੋਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ KMP ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ KMP ਰੋਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤਮਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਾਢੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਦੇ ਆ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਬੰਦ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਪੂਰਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਰੋਡ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹਾੜੀ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਰੇ ਆਏ ਜੀ। ਆ ਮੁਹਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮਾਰੋ ਕੈਮਰਾ, ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪ ਮਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਆਪ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਆਇਆ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਲੇ ਵੀ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 8 ਤੋਂ 8 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣੇ ਸੀ ਉਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆ, ਪੱਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਵਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 8 ਵਜੇ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਹਨ ਇੱਥੋਂ, ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੱਬ ਆ ਇਹ, ਕਿ ਐਮਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਥਰੂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਰਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਕਿਆ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 4.5 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਈ 3 ਨੰਬਰ ਲੇਨ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂੜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, 4.5 ਮਹੀਨੇ ਉਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ 5 ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਟਰੱਕ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1720, 1730, 1770 ਕੱਲ ਵਿਕੀ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗੀ, ਰਾਜ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਸ ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ MSP ਤੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਲੱਗ ਗਏ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਚੁੱਕੀ ਆ 2030 ਤੱਕ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ MSP ਥੀ ਹੈ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਨਰੇਲਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ
ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਬਤ ਕਰਤਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜ਼ਾਬਤ ਕਰਤਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵਿਕੂਗੀ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਫਾਇਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਜੋਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਟਰਾਲੀ ਆ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ 10 15 20 ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜੇ ਮੰਡੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵਨਾ ਜੀ ਜਲਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਜਨੂਨ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਭਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 2 ਡੱਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1 ਡੱਕਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਬੰਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਬੰਡਲ ਬਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕਮੁੱਠ ਨੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤੇ KMP ਜੀ ਤਮਾਮ KMP ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਤੋਂ। ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮੋਦੀ? ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਔਗਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਾਂਗੇ, ਜੋਗਲੂਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ KMP ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਲੂਣਾ ਪੱਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? ਮੇਰਾ ਤੀਆ ਚੌਥਾ ਗੇੜਾ, ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜਨਗੇ, ਹੱਕਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਕੋਈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਸਾਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਆਪਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਜਗੀਰ ਕੌਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਮਾਤਾ? ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਢੋਲੀ ਤੋਂ। 24 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਬੰਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੈਠਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਪਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ, ਪੁੱਤਾਂ ਪੋਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। 24 ਘੰਟੇ ਕੀ 24 ਸਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜੇ, 24 ਦਿਨ ਬੈਠਣਾ, 24 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ, ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋਗੇ? 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਬੈਠਣਾ ਪਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋੜਦੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਹਾੜੀ ਵੀ ਵੱਢਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਟੋਚ ਕਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਟ ਕੇ ਰਹੋਗੇ? ਪੂਰੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ 24 ਦਿਨ ਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਚੱਕ ਤੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲ ਕਹੀਆਂ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ KMP ਟਿੱਕਰੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ KMP ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। KMP ਰੋਡ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ।